ଆସେ, କାରଣ ଅନ୍ତର ଜୀବନର ଶେଷ ପାଠ ଗୁଡ଼ିକରେ ରହିଛି ନିଜର ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ, ସ୍ୱରାଜ୍ୟ, ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇବା ପାଇଁ ବା ନିଜ ଚାରିକଡ଼ରେ ଘଟୁଥିବା ପରିବେଶଗତ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା। ସେଥିରେ କେତେ ଗୁଡେ ଦିଗ ଆମେ ପଢିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆଜି ହଉଛି ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ପଢିବା, ସେଟା ହଉଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ କୁ ଆମେ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ବୋଲି କହୁ। ये गोटे अपूर्व टेक्निक। बेले बेले आमे जीवन रे बहु प्रकार अनुभूति गुड़िक अनुभव कला बेले आमे जो मान को ठीक बुझू बा जो मान को भूल बुझू से तांको स्थान रे जाई कथाटी को रही बुझिबा, एटा होजे आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन रो गोटे सरल व्याख्या जे आपण जन को गाली कले, ताको खराब व्यवहार कले, तारो कौन घटुची सेठी पहुंची कि तारो तांकर जगह निजक रखिकी पूर्ण रूपे से कथाटी अनुभव करे। माँ तो केवल व्यक्ति नुहे, वस्तु वृक्षलता मान सहित आइडेंटिफाइड हो जाते। अनेक समय माँ को आइडेंटिफिकेशन वृक्ष सहित रोला, अन्य जीवजंतु मान सहित रोला, मनुष्य सहित तो निश्चय रोला। माँ को गच्छ मान सब केते कथा जनाउथिले, केमि जानुथिले माँ आइडेंटिफिकेशन द्वारा, नले गच्छर तो किछि भाषा नै। सेमती जीवजंतु मान कथा ही माँ बुझी पारथिले, तार कारण हला से समान सहित तादात्म्य अनुभव करथिले। आइडेंटिफिकेशन ये गोटे बड़ पूर्व टेक्निक। आमे सेटा प्रयोग बहुत कम समय करि पारंती। आपण मन करंतु जने अभिभावक गार्डियन गोटे पिला को आपण कंट्रोल करंती, शासन करंती। पिला है कि निजे पिला है कि जदि तार फ्लाइट टाको तार असुविधा टी अनुभव करि परिबे ताले आपण कंट्रोल टा सहज हे जो। आपण प्रोफेसर अछंती कि प्रिंसिपल अछंती, आपण सबऑर्डिनेट मानन को नियंत्रण करछंती, आपण तांको जगह रे निजो को रखि देखंतु। जने शासक तार प्रजा जगह रे निजो को रखि कि जदि परीक्षा करियो तारे ता जीवन से ता अनुभवटा अलग है। आपण को मन पड़े थरे पुरी रे वर्षा हला, बे वर्षा काल चारिडे वर्षा होछि। से संध्या समय रे खटिया पके उठे को आश्रम रे कि को स्कूल रे सोई छथि। आउ जने तांग संग रे छथि, से राति रे बसे कांदिले, छोटो छुआ कांदिले। तांको तर पचारले जे आपण काई कांचंदी न मु जाइथिला जो गां, से गां रो कहारी छपर नथिला, समस्त कणा चाळ घरडा घर छपर करि पार नांती, पैसा पत्र असुविधा। एबे वर्षा होछि, संसो कोन करथे, तांको छुआ मन केमिति सुरक्षा दउथे, निजे केमिति रहिथे। एरो कोनते आइडेंटिफिकेशन। आपण अन्य होई अन्यर वेदनाटी को अनुभव करिया, आपण अन्य होई तार सुखटी को भी अनुभव करिया, खाली वेदना नै, सब किछि अन्य होई परिबा। एटा अन्यटा हे हे नै। आपण ओर बळ धरि जे छुट्ट दिने आपण को रचना लिखे पड़थो बलदर आत्म कहानी, मु जानि आपण लिखिछन्ति कि नै। मु गोटे बलद, से बलद हबा आइडेंटिफिकेशन। मु गोटे कुकुर, मु कुकुर हबा। मु गोटे धोबार आत्म कहानी, मु गोटे धोबा। आमे सब अनेक आत्म कहानी लिखुथु पिला। आजिकाली सेटा सिलेबस रे अछि नै, मु कहि परिबे नथिबो बोधे।
କାରଣ ଆମେ ସବୁ ନୂଆ ନାଇଁ ଭାଇ ସେଇଟା ନୂଆ ଭାରତକୁ ଯାଉଛୁ ତ, ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ସେଟା ଟେକ୍ନିକ, ସେଟା ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟେକ୍ନିକ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗଛର ଆତ୍ମକାହାଣୀ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଗଛ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ। ସରଳ କଥା। ହଁ, ଆମେ ଯଦି ସେଇ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଟେକ୍ନିକ ଟାକୁ ବୁଝିଯିବା, ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ୟାପ ସବୁ ରହିଯାଉଛି, ଜେନେରେସନ ଗ୍ୟାପ, ସେଟା ହବନି। ଗୋଟେ ବୁଢା ଲୋକ ଗୋଟେ ଯୁବକ ସ୍ଥାନରେ ନିଜକୁ ରଖିବ, ଯୁବକଟିଏ ନିଜର ବୟସ୍କ ମାନଙ୍କ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ରଖିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ କୋଉ ଏଲ୍ଡରଙ୍କୁ କିଛି ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଖରାପ କରେ ବା ଭଲ କରେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ଯଦି ରଖିକି ଅନୁଭବ କରିପାରିଲି, ତାହେଲେ ସେଟା ହେଇଯିବ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ। ଏ ବହୁତ ଅପୂର୍ବ ଟେକ୍ନିକ। ଆସନ୍ତୁ ମା କଣ କହୁଛନ୍ତି। You have never tried to enter another person's consciousness to know exactly what is going on there. ତମେ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତାର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ବାସ୍ତବରେ କଣ ଘଟୁଛି ସେଗୁଡିକ ଠିକ ଠିକ ଜାଣିବାକୁ। ଆମ ଉପରେ ଆମେ ତ ଘଟଣା ଘଟେଇ ପାରନ୍ତି ବା ଆମେ ଦେଖୁନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ଘରେ ଦୁଃଖ ହେଇଛି, ତାର କିଛି ବଡ ଅସୁବିଧା ହେଇଛି, ତା ଜାଗାରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ରଖିବି, ଅନ୍ୟର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। Not projecting your consciousness into someone else. ତେଣୁ ନିଜର ଚେତନାଟିକୁ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଅଭିକ୍ଷେପ ନୁହେଁ। ଏଟା ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜର ଏକ୍ସଟେନସନ ଟାକୁ, ସେଟା ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ କୁହାଯିବନି। ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ ଟା ହେଲା ଆପଣ ତା ବିଷୟରେ ଭାବିବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଜିନିଷ, ଆଉ ସେ ହୋଇ ଉଠିବା। ଆପଣ ସତରେ ଗୋଟେ ଗଛ ହେଇ ଉଠିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଫୁଲ ଗଛଟି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଫୁଲ ଗଛଟି ହେଇପାରିବେ, ହେଇଗଲା ମାନେ ତ ଆପଣ ସିଦ୍ଧି ହେଇଗଲା। ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ଆନନ୍ଦର ଅନୁଭୂତି ବେଳେ ବେଳେ ଆଣିଦବ। ଆପଣ ନଦୀଟିଏ, ଆପଣ ନିଜେ ବୃକ୍ଷଟିଏ, ଆପଣ ନିଜେ ଚଢେଇଟିଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ, ଅନ୍ୟର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ବା ଚାଲିଯିବା ତା ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ। Because when you find yourself inside him, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତା ଭିତରେ ନିଜକୁ ପାଉ, this is not interesting, but entering relation with his consciousness which is within him. ହୁଏତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନିଜକୁ ତା ଭିତରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, এটা ବହୁତ କିଛି ପ୍ରୀତିକର ହେଇ ନପାରେ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହେଇ ନପାରେ, କାହିଁକି ନା ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଜାର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେଟା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କୋଉଠି ହଉଛି, ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଚେତନାରେ ଯୋଉ ଆନନ୍ଦଟା ଅଛି, ରାଜାଙ୍କ ଚେତନାରେ ସେ ଆନନ୍ଦଟା ଅଛି କି? ବଟ୍ କିନ୍ତୁ କଥାଟେ ଏଣ୍ଟରିଂ ଇନଟୁ ରିଲେସନ ୱିଥ ହିଜ କନସିୟସନେସ, ଅନ୍ୟର ଚେତନାର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିବା ପରେ, which is within him, ଯୋଉଟା ତା ପାଖରେ ରହିଥିଲା। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ, ମାର୍କ ଉଦାହରଣ ଦଉଛନ୍ତି, ଫର ୱାନ୍ ରିଜନ ଅର another, ଗୋଟିଏ କାରଣ ହଉ କି ଅନ୍ୟ କାରଣ ହଉ, you don't see things eye to eye. ଆମେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣକୁ ସହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଇ ଟୁ ଆଇ ଦେଖି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଖିରେ ଆଖି ମିଳେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। one sees them in one way, ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବାଟରେ ବୁଝିଛନ୍ତି, ଖରାପ ମାନେ ଖରାପ, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଭଲପଣ ପାଖରେ ଆପଣ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହାନ୍ତି। the other is another, ଅନ୍ୟଟି ଅନ୍ୟ ଅଟେ, ମାନେ ଏଇଟା ହେଲା ଅନ୍ୟକୁ ସହି ନପାରିବା, ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ନପାରିବା, ତା ସହିତ ଆଖି ମିଳେଇ ନପାରିବା। if people are reasonable, they do not quarrel. ଯଦି ଲୋକ ଗୁଡିକ ଟିକେ ବୁଦ୍ଧି ଥିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଝଗଡାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ପରସେପସନ ଟା ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ,
ଆମେ କଣ ସବୁବେଳେ ଝଗଡା ଚାଲିଥାଉ ନା? ଧର ଯୋଉ ଗୋଟେ ମିନିଷ୍ଟର ୱାର୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁନି, ତାମାନେ କଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇ ଝଗଡା କରୁଛନ୍ତି? କିଏ ଗୋଟେ ପଡୋଶୀର ଗୋଟେ ଲୋକ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପଡୁନାହିଁ, ଆଇ ଟୁ ଆଇ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେଠି ରିଜନେବଲି ଆମେ ଝଗଡା ବି କରି ନ ପାରନ୍ତି। ପରିବାରରେ ବି ସେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ସହିଯିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ଅନେକ ସମୟରେ ନୀରବ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ। ତେଣୁ ଆପଣ ରିଜନେବଲ, ଆପଣ ଝଗଡା କରୁନାହାନ୍ତି। ବଟ୍ ଇଫ୍ ଦେ ଆର୍ ନଟ୍ ରିଜନେବଲ, ଦେ ବିଗିନ୍ quarreling। ଯଦି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ରିଜନେବଲ ନୁହେଁ, ତା ପାଖରେ କିଛି ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ମନେ କରନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡା କରୁଛି। ସେଟା ସପୋଜ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଘଟୁଛି, ଆପଣ ତା ସହିତ ଝଗଡା କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡା କରୁଛି। ଆଇ ଟୁ ଆଇ ଆପଣ ପରସ୍ପରକୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ପଡୁନାହିଁ ମନେ କରନ୍ତୁ। Then instead of quarreling, the best thing is to enter into other consciousness. ଧର ଆମ ସହିତ ଜଣେ ଝଗଡା କଲା, ଏଣୁ ତେଣୁ କଥା କହିଦେଲା, ଆମେ ତାପରେ କଣ କରୁ? ତାକୁ ରିଆକ୍ସନ କରୁ। ଆମ ଭିତରେ ଦି ପ୍ରକାର ରିଆକ୍ସନ ହେଇଥାଏ। ସାଇଲେଣ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ ହୁଏ, ମତେ ଏମିତି କହିଲା, ମୁଁ ତା ପାଇଁ କେତେ କଣ ନ କରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ କେତେ ଭଲ ପାଏ, ମୋର କେତେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଅଛି, ଅଥଚ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ନାହିଁ, ଆମେ ହଜାର କଥା ଭାବିବ। ବା ନହେଲେ ତାକୁ ବି ସେ ଯେମିତି ଗାଳି କରୁছে, ଆମେ ସେମିତି ଗାଳି କରେ। ସେ ଆମକୁ ଦି ପଦ କହିଲେ ଆମେ ପଦ ତ କହିପାରିବା, ବା ବେଳେ ବେଳେ ଚାରିପଦ ବି କହିଦେଇପାରିବା। ମଣିଷର ଝଗଡାର କଣ ଗୋଟେ କିଛି ବଡ କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଉପଦେଶ ହଉଛି ଯେ ଆମେ ଝଗଡା କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ, instead of quarreling, the best thing is to enter into the other consciousness. ସେ ଯୋଉ ଲୋକଟି ଆମକୁ ସହିପାରୁନି, ଆମେ ତା ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ? ଏଇଟା ହେଲା ତା ଜାତୀୟ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ। ଆପଣ ସେ ହୋଇ ଉଠିବା। ଏକ୍ସ ସହିତ ୱାଇ ର ଝଗଡା ଅଛି, ତ ଏକ୍ସ ୱାଇ ହେଇଯିବ ମାନେ କେମିତି? କଣ ପ୍ରକୃତ ମୁଖା ଲଗେଇ ହବ ନା କଣ? ପ୍ରକୃତରେ ବାଇ ଚେତନାରେ ମୁଁ ନିଜକୁ ତା ଜାଗାରେ ରଖିଛି। ମୁଁ ଶାଶୁ ନୁହେଁ ବୋହୂ, ବୋହୂ ନୁହେଁ ଶାଶୁ, ନିଜ ଭୂମିକାକୁ ଚେତନାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ପ୍ରକୃତରେ କଣ ଚେହେରା ବଦଳିଯିବ ନା ରୂପରଙ୍ଗ ବଦଳିଯିବ? କିଛି ବଦଳିବନି, ଖାଲି ଚେତନାଟି ବଦଳିଯିବ। ଆପଣ ତା ଜାଗାରେ ନିଜକୁ ରଖିବେ। and ask yourself, ଆପଣ ନିଜକୁ ପଚାରିବେ, why he says things like that? ସେ କାହିଁକି ଏମିତି କହୁଛି? what is that pushes him to do this or say that? କଣ ରହିଛି ଘଟଣା ଯାହା ତାକୁ ସେଇ କଥା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି, ବା ସେ ଏପରି କଥା କହିବା ପାଇଁ ହଉଛି, ପଡୁଛି ତାକୁ? କୋଉ ସମୟରେ କଣ ହୁଏ? ଆମେ ନିଜକୁ ବୁଝିନଥାନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝିନ, ନିଜକୁ ଯିଏ ବୁଝିପାରୁନି ସେ ଅନ୍ୟକୁ ବୁଝିବାର ଚାନ୍ସ କୋଉଠି ଅଛି? ଆମେ ନିଜର ସ୍ୱରାଜଟି ପାଇନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କଣ। ମୋ ପାଖରେ ଇଗୋ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ନେରୋନେସ୍ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଜେଲସି ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଇଣ୍ଟଲରେନ୍ସ ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଅନେକ ଅଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କଥା ଗୁଡିକ ଅଛି, ପଜିଟିଭ ବି ଅଛି, ମୋ ପାଖରେ ଦୟା ଅଛି, କ୍ଷମା ଅଛି, ସ୍ନେହ ଅଛି, ପ୍ରେମ ଅଛି, ସବୁଗୁଡାକ ମିଳାମିଶା ହେଇକି ଆମ ଶରୀରରେ ଥାଏ। ଏଇଟା ମିକ୍ସଚର। ଆମେ ଗୋଟେ ବାରମଜା, ତା ଭିତରେ ବାଦାମ ବି ଅଛି, ଗାଣ୍ଠିଆ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କଥା ଗୁଡିକ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଅନ୍ୟ ପାଖରେ ବି ଅଛି। ସେ କୋଉ ଗୋଟେ କାରଣରୁ ଆମ ଉପରେ ବିରୁଗୁଡୁଛି, ବା ସେ କୋଉ କାରଣରୁ ସେ ସେଟା କହୁଛି, ସେଠି ଆମେ ନିଜକୁ ତା ଜାଗାରେ ରଖିଲେ। ହ୍ୱାଟ ଇଜ ଦ ଇନର ରିଜନ? ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭିତରିଆ କାରଣଟା କଣ? ଇନର ଅଭ୍ୟନ୍ତର କାରଣଟି କଣ? What is this his vision of things which makes him take this attitude? ତାର ଯୋଉ ଭିଜନଟା, ତାର ଦୃଷ୍ଟିଟି କଣ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେଇଭଳି ମନୋବୃତ୍ତିଟିଏ ପୋଷଣ କରୁଛି? ତାପରେ
ମା କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ କଣ ହବ, ଆମେ ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ କରିଦେଲେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହବନି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ କରିଦବା, କନସିୟସନେସ ପ୍ରକୃତରେ ତା ଭିତରକୁ ଚାଲିଯିବା, ତାହେଲେ ଇଟ୍ ଇଜ ଏକ୍ସଟ୍ରିମଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ। ଏଟା ବହୁତ ସରଳ ହେଇଯାଏ, ମାନେ ବଡ ଆଗ୍ରହ ଦୀପ। ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଯେ ଆପଣ କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ବି ଯାଇଥିବେ। କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଯୋଉ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତି 14 ବର୍ଷରେ, ସେମାନେ ଟିକେ ଇମୋସନାଲ ଷ୍ଟେଟରେ ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ହଠାତ୍ କଥାଟା ଭାରି ଅଡୁଆ ଲାଗିବ। ଏଡେ ବିଶାଳ ମନ୍ଦିରଟେ, କେଡେ ସୁନ୍ଦର ହେଇ, ତାକୁ ସବୁ କିଏ ଭାଙ୍ଗିଲା? ଧରମା ବଢେଇ କଥା ବେଶୀ ମନେ ପଡିବ, ଯେ ମୁଣ୍ଡି ମାରୁ ମାରୁ ସମୁଦ୍ରକୁ ଡେଇଁଥିଲା। କଥା ଗୁଡିକ ଲିଜେଣ୍ଡରେ ରହିଛି, ଗୋଟେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀରେ, କିନ୍ତୁ ତାର ସତ୍ୟତା ବି କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବି ସତ ହେଇଥିବ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଚରିତ୍ର ଗୁଡାକ ମାଡି ବସିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଲାଗିବ ମୁଁ ନିଜେ ବିଶ୍ୱ ମହାରାଣା କି, ମୁଁ ନିଜେ ଧର୍ମପଦ କି, ମୁଁ ନିଜେ ରାଜା କି। ତେଣୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ସହିତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ହବା। ମୁଁ ଆଉ ଏକ ସରଳ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଅଭିନୟ ସମସ୍ତେ କରନ୍ତି, ନାଟକରେ, ଡ୍ରାମାରେ, ଥିଏଟରରେ, ବହୁତ ଅଭିନୟ ହୁଏ। ଅଭିନୟରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଆପଣ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ପାଇଛନ୍ତି, ମନେ କରନ୍ତୁ ରାମଙ୍କ ଚରିତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଭିନୟ କରିବାର ଅଛି। ଜଣଙ୍କର ଅଭିନୟ ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ ହୁଏ, ବହୁତ ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ। ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଅଭିନୟଟା ଠିକ ସୋ ଲାଗେ, ହଁ ଚଳିବ, ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତ କାହାଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରେସିଭ ହବ? ଯିଏ ସେଇ ଚରିତ୍ର ସହିତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଡ ହେଇଯାନ୍ତି। ଆପଣ ଅଭିନେତା ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ, ତ କଥା ହେବେ, ସେ କହିବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚରିତ୍ର ସହିତ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଡ ହେଇଯାଉ। ତାଙ୍କୁ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଲାଗେ ମୁଁ ସେଇ ଚରିତ୍ର, ମୁଁ ରାମ। ସତରେ ମୋ ବାପା ମତେ ଝୁରି ଝୁରି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୋ ମା ମାନେ ମତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ କେତେ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ରାଜପଦରା ଛାଡିକି ମୁଁ ରାବଣ ସହିତ ଲଢିବା ପାଇଁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ତ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରଖିବା, ଚେତନାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାଇ କନସିୟସନେସ ଆଇ ଏମ୍ ରାମ। ତ ସେଇଟା ଯୋଉ ଅଭିନୟଟି, ସେଇ ଅଭିନୟଟି ଜୀବନ୍ତ ହୁଏ, ନିଖୁଣ ହୁଏ, ଆମେ ତାକୁ କହନ୍ତି ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ। ଆପଣ ବି ଯଦି ଅଭିନୟ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ଧାରଣା ଥିବ, ତାହେଲେ ସେ କଥାଟା ବୁଝିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମ ଜୀବନ ତ ନିଜର ଏକ ନାଟକ। ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯୋଉ ଡାଇଲଗ ହୁଏ, କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୁଏ, ସେଇଟା ବି ନାଟକ। ଲୋକେ କହୁଛନ୍ତି ଏକ୍ସ ସହିତ ୱାଇର ପଡୁନି, ସେ ଏକ୍ସ କିଏ? ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ କି ବନ୍ଧୁ କି ସ୍ୱାମୀ କି ସ୍ତ୍ରୀ, ମୁଁ ଜାଣିନି, ଧରନ୍ତୁ ହେଲା, ସେମିତି ଗୋଟେ କ୍ୱାରେଲିଂ ଅଛି। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ, ଜଣେ ଜଣକୁ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଧରି ନଉଛି, ହଁ ଇଏ ତ ମତେ ଭଲ ପାଏନି, ଇଏ ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରେନି, ଇଏ ମତେ ଗାଳି କରେ, ଇଏ କୋଉଠି ଭଲ ପାଇପାରିବ? ଆମେ ସେଇ ପରସେପସନରେ ଜୀବନ ସାରା ରହିଯାଉ। ତେଣୁ ସରଳ କଥାଟି ହଉଛି, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଣ ହବ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତା ଜାଗାରେ ତା ରଖିକି କଣ କାରଣ, what are the inner reason, what is his vision of things which makes him this attitude, take this attitude, ଏଭଳି ଗୋଟେ ମନୋଭାବ ପୋଷଣ କରିବାରେ ତାର କଣ କାରଣ ରହିଛି, ଅନ୍ତର କାରଣ, ସେଇଠି ଆମେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ହୁଏ। If you do this, ଯଦି ଆମେ ଏଟା କରୁ, immediately you stop being angry। କାରଣ ସେ ରାଗୁଛି ମାନେ ଆପଣ ରାଗୁଛନ୍ତି, ଏଟା ତ ପରିବେଶର କଥା, ହବନି। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜଣେ ତାତୁଛି, ବାକି ପରିମଣ୍ଡଳଟା ତ ତାତୁଛି ନା। ଆଉ ରୋଷେଇ ଘରଟା ଗରମ ଲାଗେ କି ନାହିଁ? କାରଣ ସେଠି ନିଆଁ ଥାଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲି, ଖରା ଦିନରେ ବେଶୀ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯୋଉଠି ଚୁଲି ଜଳେ ସେଠି ସବୁ ଚାରିକର ଗୁଡାକ ଭାରି ଗରମ ଥିବ। ଜଣଙ୍କ ଚେତନା ଭିତରେ ବଡ ଉତ୍ତାପ ଅଛି, ଅବଭିୟସଲି ସେ ରାଗ ଗୁଡାକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଯାଉଥିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ସେ କଥାଟା ମାନେ ଆପଣ ଘରେ ଥିବା ପେଟ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କୁକୁର ବିଲେଇ ମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ମଣିଷଟି ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ଗର ଗର ହଉଛି, ରାଗୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଙ୍ଗ, you can no longer be angry। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆପଣ ଆଉ ରାଗିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ରାଗିବେ ନାହିଁ, this is already a great gain। ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଉପଲବ୍ଧି, ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଲାଭ, ଗ୍ରେଟ୍ ଗେନ୍।
ଆମ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ର ନଲେଜ ଟା ଆମେ ଯଦି ସ୍ପିରିଚୁଆଲି ସେଟା ପଢୁଛେ କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମତେ କାହିଁ ଲାଗେ ଆମ ପୂର୍ବ ପିଢି ମାନେ ସେମାନେ କରିଦଉଥିଲେ। ଗୋଟେ ଗଛ ଝାଉଁଳି ପଡିଲେ ଆମ ମା ମାନେ ଯେତେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟସ୍ତ ହବାଟା ଦେଖି, ତାମାନେ ଗୋଟେ ଗଛର ଭୋକ ସହିତ ସେ ନିଜକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିଦଉଥିଲେ। ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଈର ଖାଇବା ବି ଡେରି ହେଲା ସେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହଉଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ଭୋକ ସହିତ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିପାରୁଥିଲେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅନ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ, ଅନ୍ୟକୁ ସେବା କରିବାକୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଆଦର କରିବାର ଏଇଟା ହଉଛି ମାର୍ଗ। ତାକୁ ତା ଭିତରେ ହଁ ଲୋକଟା କେତେ ଦୂରରୁ ଆସିଲାଣି, ସକାଳୁ ଉଠିଥିବ, ଏତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛି, କେତେ ଥକା ଲାଗୁଥିବ, ଆମେ ଭାବି ପାରିବାଟା ଆଜି ତାରିଖରେ ସେମିତି ହଉନାହିଁ। ଅନ୍ୟର କୁ ନେଇ ଆମର କନସର୍ନ ନାହିଁ, ଆମେ ନିଜେ ବାସି ନିଜ ଚେତନା ଭିତରେ ରହୁଛେ। ମତେ ମୋ ଗୋଡ କାଟୁଛି, ମୋ ମୁଣ୍ଡ କାଟୁଛି, ମୋ ପିଠି କାଟୁଛି, ମୁଁ ଖାଲି ମୋ କଥା ଭାବିବି। ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯେ ମୋ ଚାରିକଡେ ଅଛି ଏବଂ ତାର ବି କିଛି କଷ୍ଟ ଅଛି, କାରଣ ସମସ୍ତେ ଶରୀରଧାରୀ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାଣଧାରୀ। ତ ସେ ଅନ୍ୟର କଷ୍ଟ ନିକଟରେ ବା ଅନ୍ୟର ଚେତନା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ନ ପାରିବାରୁ ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଏଇଭଳି ଅସୁବିଧା ଗୁଡିକ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ କଥା ଘଟିବ, ଆପଣ ମାଙ୍କ ଭଳି ଆପଣ ଚାରିକଡେ ଥିବା ଯେତେ ସୁଜୀବ ସତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ, ଉଦ୍ଭିଦ ସତ୍ତା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ନିଜକୁ ମିଶେଇ ପାରୁଥିବେ। ତାଙ୍କ ଜୀବନଟା ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଥାଏ, ୱଣ୍ଡରଫୁଲି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। କାରଣ ଯିଏ ଗଛ ସହିତ ସାମିଲ କରିପାରୁଛି ନିଜକୁ, ଯିଏ ନିଜକୁ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁ ସହିତ ସାମିଲ କରିପାରୁଛି, ସେ କେତେ ବଡ ସତ୍ତା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିହେବ। ସେ ସତ୍ତାଟା ଭାରି ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ସତ୍ତା, ସରଳ ସତ୍ତା ନୁହେଁ। ସେ ଗୋଟେ ସେଲଫିଶ ନୁହେଁ, ସେଲ୍ଫ ସେଣ୍ଟର୍ଡ ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ନେରୋ ସତ୍ତା ନୁହେଁ, ସେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ସତ୍ତା, ପ୍ରସାରିତ ସତ୍ତା। କାରଣ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଚେତନାରେ ମିଶି ପାରୁଛି। But also, if the other continues being angry, it has no effect on you. ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସିଏ ତ ରାଗୁଛି, ସେ ତ ବଦଳି ନାହିଁ, କାରଣ ସିନା ଆପଣ ନା ମାଙ୍କର ପିଲା, ଆପଣ ମାଙ୍କୁ ପଢିଗଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ତ ପଢିବାକୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ବି ପଢୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ କୃପା ହେଇଛି ମାଙ୍କର, ଆପଣ ପଢିଲେ, ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ କଣ। ସିଏ କଣ ତା ରାଗଟା ଛାଡିଦବ କି? ସିଏ ତ ଗର ଗର ହଉଥିବ, ଆପଣ ଦେଖିଲା ମାନେ ପତି ହଉଥିବ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ବଡ ଉପଲବ୍ଧି ମଧ୍ୟକୁ ଯାଇସାରିଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଆପଣ ପୁରା ପ୍ରଭାବ ପକେଇବନି। ହେ ରାଗୁଥିବ, ସେ ଲୋକଟା ତ ସେଇଆ, ସେ କଣ କରିବ ଆଉ, ତାର ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ସେ ମାନେ ତାକୁ ଏକଷ୍ଟମ୍ଡ ଅଛି, ତାକୁ ନ ରାଗିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି। ତାକୁ ରାଗିକି ଯଦି ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଛି, ଓକେ, ଭଲ କଥା, ଗୁଡ। ଆପଣ ଟଲରେଟ କରିପାରିବେ। ଆଗେ ଯୋଉ ଆଇ ଟୁ ଆଇ ଦେଖି ପାରୁନଥିଲେ, ଟିଟ୍ ଫର ଟେଟ୍, ସେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପଦେ କଥା କହିଲା, ଆପଣ ତ 3 ପଦ କଥା ଫେରୁଥିଲେ, ସେଇଟା ଆଉ ହବନି। And then ତାପରେ later, ପରେ ପରେ one can try to identify oneself more perfectly. ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥା, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତର ଭାବରେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଆହୁରି ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଇପାରିବା। And prevent the moments of division and deformation and stop quarrels. ଏଇ ଯୋଉ ଝଗଡାର କାରଣ ସବୁ କଣ? ଝଗଡାର କାରଣ ହଉଛି ମୋମେଣ୍ଟସ ଅଫ ଡିଭିଜନ। ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାବୁଛେ, ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାବୁଛେ, ସେ ଭେଦ ହେଇଯାଉଛି, ବିଭାଜନ ହେଇଯାଉଛି, ଭାଗ କରିବା। ମୋ ଜମି ସେ ନେଇଗଲା। ମୁଁ ଯଦି ଭାବିଥିଲି ମୋର ଜମିଟା ପୂର୍ବ ପୁରୁଷର, ସିଏ ମାଡି ବସିବ, ତାର ବଳ ଅଧିକା ଅଛି ବୋଲି, ତା ପୁଅ ମାନେ ପାରିବାର ବୋଲି, ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଏମିତି କରିଦେଲା। ଏଇ ହେଲା ଡିଭିଜନ ର କନସିୟସନେସ। ଖାଲି ଜମି ବାଡି ନେଇଯିବ କଥା ନୁହେଁ, ଅନେକ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଲାଗେ ଆମରଟା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନେଇଯାଉଛି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଚେତନାର କଥା। ଆଣ୍ଡ ଡିଫର୍ମେସନ, ଏଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିକୃତି ଅଛି, ବିକୃତି ବି ରହିଥାଏ। ଆଉ ତାର ଝଗଡା ଗୁଡିକ ହୁଏ, ଝଗଡା ବିବାଦ। କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ର ଟେକ୍ନିକ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ୟୁଜଫୁଲ, ବହୁତ ଉପାଦେୟ କଥା। ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ଆପଣ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ, ଆପଣ ବେଷ୍ଟ ଶିକ୍ଷକ କେତେବେଳେ ହେଇପାରିବେ? ଆପଣ ସାମ୍ନାରେ ବସିଥିବା ଛାତ୍ରର ଚେତନା ଭିତରେ ତେଣୁ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଯେ ସିଏ କଣ ଚାହୁଁଛି, ପିଲାଟିଏ କଣ ଚାହୁଁଛି ଆମେ ଜାଣିପାରୁ କି? ପିଲାଟିଏ କଣ ପାଇଁ ପିଲାଟିଏ ଅଛି? କାରଣ ଇଏ ସବୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଧୈର୍ଯ୍ୟର କଥା। ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟଟି ଆଜିର ଆଧୁନିକ ମଣିଷ ପାଖରେ କମି ରହିଛି। ଯାହା ବି ହଉ, ଆପଣଙ୍କୁ ମା
ସେଲ୍ଫ ମାଷ୍ଟରୀର ଆମେ ନିଜ ଉପରେ କିପରି ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ପାଇବା, ନିଜକୁ କିପରି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ନିଜକୁ କେମିତି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପରିବେଶକୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ଏ ବିଷୟରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ one can learn how to identify oneself। ମା କହିଲେ ଯେ ଜଣେ ନିଜକୁ କିପରି ତାଦାତ୍ମ୍ୟ କରିବ, ଅନ୍ୟ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ କରି ଅନ୍ୟର ଚେତନା ଭିତରେ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରିବ, ସେଟା ଶିଖିବାକୁ ପଡେ। ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଏଟା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ, ମାନେ ସେଟା ଜନ୍ମଗତ, ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ଅନ୍ୟର ଭାବନା ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା, ଅନ୍ୟ ଜଣେ କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ କଣ ଆଶା କରୁଛି, ଅନ୍ୟ ଜଣେ କଣ ଚାହୁଁଛି, ସେ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବେ। এটা ଲର୍ନ କରିବାକୁ ପଡେ, କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଲର୍ନ କରିବାକୁ ପଡେ, one must learn। ତାପରେ it is indispensable, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶିଖିବାଟା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। ମତେ ବଳଦର ଆତ୍ମକାହାଣୀ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ, ବ୍ୟବହାର ଆତ୍ମକାହାଣୀଟା ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେଗୁଡାକ ସବୁ ପାଠ ନୁହେଁ, ଟେକ୍ସଟ ନୁହେଁ, କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଔପଚାରିକତା ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ଫର୍ମାଲିଟି ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତରେ ଏସବୁ ପ୍ରୟୋଜନ। ମାଙ୍କର କଥା ହେଲା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ। କାହିଁକି ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନା, ଆମକୁ ଯେମିତି ନା ଯେମିତି ନିଜ ଇଗୋ ଭିତରୁ ବାହାରିବାକୁ ପଡିବ। ଇଗୋଟା ହଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ରତା, ଇଗୋ ହଉଛି ଅଜ୍ଞାନତା, ଇଗୋ ହଉଛି ସୀମିତତା, ଇଗୋ ହଉଛି ଆମର ବନ୍ଧନର କାରଣ। ସବୁ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ବେଦନାର ବନ୍ଧନ ସେଇଠୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଇଣ୍ଡିସ୍ପେନ୍ସିବଲ ମା ଏଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଇଫ୍ ୱାନ୍ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍, ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗେଟ୍ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ୱାନ୍ସ ଇଗୋ, ଆମେ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଭିତରୁ ବାହାରିଯାଉ। ଏଇ ଅହଙ୍କାର ଭିତରୁ ବାହାରିଯାଟା କଣ ଗୋଟେ ସରଳ କଥା ନା କଣ? ତ ଅନେକ ଜନ୍ମ ଲାଗେ ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ଅହଙ୍କାର ଭିତରୁ ବାହାରିଯାଉ। ଆଗେ ମୁଁ ଅହଙ୍କାରଟା କଣ ଜାଣିବି, ତାପରେ ସେ ଅହଙ୍କାର ଭିତରୁ ବାହାରିବି। ଯଦି ଅହଙ୍କାର ଭିତରୁ ବାହାରିଯାଅ ମାନେ ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରୁ ବାହାରିଯାଅ, ଅଜ୍ଞାନତା ଭିତରୁ ବାହାରିଯାଅ ମାନେ ଦୁଃଖ ବେଦନା ଗୁଡିକ ଭିତରୁ ବାହାରିଯାଅ। ତେଣୁ ଏଟା ଇଣ୍ଡିସ୍ପେନ୍ସିବଲ ଫର ସୋ ଲଙ୍ଗ ଏଜ ୱାନ୍ ଇଜ ସଟ୍ ଅଫ୍ ଇନ୍ ଦ ୱାନ୍ସ ଇଗୋ। ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ନିଜକୁ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି, one cannot make any progress। ଜଣେ କୌଣସି ପ୍ରଗତି କରିପାରିବନି। ତେଣୁ ଅହଙ୍କାର ଆମ ପ୍ରଗତିର ବାଧକ। ଆମ ବଡପଣର, ଜଣେ ମଣିଷ ବଡ ମଣିଷ ଆଉ ଜଣେ ମହାତ୍ମା, ଜଣେ ମହାମନୁଷ୍ୟ, ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ କଣ ଫରକ? ଫରକ ହେଲା ଏଇଟା, one cannot make any progress ଯଦି ସେ ନିଜର ଅହଙ୍କାର ଗୁଡିକ ଭିତରେ ସଟଅପ୍ ହେଇ ବନ୍ଦ ହେଇକି ପଡିଥାଏ। ତ ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାରଟା କଣ? ଗୋଟେ କ୍ଷୁଦ୍ର ପଞ୍ଜୁରୀ। ପଞ୍ଜୁରୀ ଭିତରେ ରହିଥିବା ଗୋଟେ ଚଢେଇ ଯେଭଳି ମହାକାଶର ଆନନ୍ଦରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଥାଏ, ତ ସେଇଭଳି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଅହଙ୍କାର ଭିତରେ ବନ୍ଧା ପଡିଥିବା ମଣିଷଟା ବହୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମଣିଷଟି ଅହଙ୍କାର ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହଉ। ଅହଙ୍କାର ଭିତରୁ ମୁକ୍ତ ହବାର ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ହଉଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ବୋଲି ତାଙ୍କର କହିବା। ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲା ମାଙ୍କୁ, ହାଉ କ୍ୟାନ୍ ଇଟ୍ ବି ଡନ୍, এটা କିପରି କରାଯାଇପାରିବ? ଆମେ ନିଜ ଅହଙ୍ଗରୁ କିପରି ମୁକ୍ତ ହେଇପାରିବା, କିପରି ଆମେ ଅନ୍ୟ ସହିତ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଗଠନ କରିପାରିବା, କିଭଳି ସବୁ ହେଇପାରିବ, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଗୁଡିକ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢିବା। ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆମେ ଏଇଠି ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା, ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଚାରିଆଡେ ବର୍ଷା ପାଗ ଆଉ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ। ସବୁବେଳେ ମାଙ୍କର କୃପାକୁ ଭିକ୍ଷା କରୁଥିବା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିବା, ସମସ୍ତେ ସୁଖ ନିରାପଦ ଭିତରେ ରୁହନ୍ତୁ, ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଏଇଠି ରଖୁଛି।
ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବନ୍ଧୁମାନେ। भाई को अशेष अशेष कृतज्ञता आज ये आइडेंटिफिकेशन जोटा कि आज अति सुंदर भाव भाई आलोचना कले। आज ये आलोचना को महाप्रभु को पाद पद्म निवेदन करी समस्त तरफ भाई को पुणी थे अशेष धन्यवाद। माँ पाखे ये प्रार्थना सुस्थ निरामय जीवन पाए।